शुभोदय बच्चों, मैं लता कड़कों उत्तर कन्नड़ जिला मुनगोड तालुक के महात्मा जी प्रौढ़शाला पाड़ा में हिंदी शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत तृतीय भाषा हिंदी विषय से संबंधित दूसरा पाठ कश्मीरी से इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। बच्चों, पाठ के बारे में जानने से पहले हम लेखक का परिचय प्राप्त कर लेंगे। इस पाठ में लेखक जी अपने कुछ अनुभवों द्वारा और कुछ उदाहरणों के द्वारा हमें बाजार में खरीदारी करते समय किस तरह सावधानी बरतना चाहिए, अगर सावधानी से नहीं बर्ताव करते हैं तो हमें किस तरह धोखा खाना पड़ता है, इसे बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही अच्छा तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इस पाठ में लेखक जी किन किन उदाहरणों द्वारा हमें समझाने का कोशिश कर रहे हैं। पहले हम इस पाठ के लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस पाठ के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕರಾದಂಥ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಜಿಯವರ ಜನನ ಜುಲೈ 31, 1880ರಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಯ ಬಳಿ ಇರುವಂಥ ಲಮಹಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನನವಾಗಿತ್ತು। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। बचपन में ही प्रेमचंद मातृ प्रेम से वंचित रहे। ಇವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ಧನಪತ್ ರಾಯ್ ಎಂದಾಗಿತ್ತು। ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು। ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಇವರು ಮಾತೃ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು। इनका जीवन गरीबी में ही गुजारा। ಇವರ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು। ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇವರು ಮಾತೃ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು। ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಕಳಿಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವರಿಗಿತ್ತು। वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए। ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ ಕಥಾಕಾರ್ थे। ಇವರು ಮೆಟ್ರಿಕ್ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು। ಬಡತನದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಇವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ। ಕೇವಲ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು। ತದನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು। ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳಂದರೆ ಗೋದಾನ್, ಸೇವಾ ಸದನ್, ಗಬನ್, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानस सरोवर नाम से संकलित है। ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಜಿಯವರ ಮೃತ್ಯು 1936 को अक्टूबर 8 को हुआ।
ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ಜಿಯವರ ಮರಣ 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1936 ಇವರು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. इस पाठ का उद्देश्य इस प्रकार है. इस कहानी में बाजार में लोग के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है. ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಮೋಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. लेखक अपना अनुभव बताते हुए पाठकों को सूचित करते हैं कि अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होते हैं. लेखक प्रेमचंद जी अपने अनुभवों द्वारा ग्राहकों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति बाजार में खरीदारी करने के लिए जाता है तो बहुत ही सावधानी से बर्ताव करना चाहिए. अगर वहाँ सावधानी नहीं बरतता है तो किस तरह धोखा खाता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पर समझाने की कोशिश लेखक मुंशी प्रेमचंद जी कर रहे हैं. तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इस पाठ के द्वारा लेखक जी किस प्रकार अपने अनुभवों के द्वारा बाज़ार में खरीदारी करते समय सावधानी बरतने के लिए किन किन उदाहरणों के द्वारा हमें समझाने का कोशिश कर रहे हैं. लेखक का अनुभव इस प्रकार है. इस कहानी में लेखक खरीदारी करते समय हम कैसे धोखा खाते हैं इस विचार संबंधी अपने खुद का अनुभव प्रस्तुत कर रहे हैं. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. एक दिन लेखक चौक में 2-4 आवश्यक चीज़ें खरीदने गए थे. चौक इसका अर्थ होता है बाजार. ಒಂದು ದಿನ ಲೇಖಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. उस चौक में पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में आसपास में ही दिखाई पड़ती थी. जब लेखक जी सामान खरीदने के लिए चौक जाते हैं तो रास्ते में ही उन्हें पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें दिखाई देते हैं. बहुत ही सुंदरता से सजाए हुए फलों को देखकर वे अचानक वहीं रुक जाते हैं. ಒಂದು ದಿನ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 4 ರಸ್ತೆ ಕೂಡುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಮೇವಾ ಫರೋಶೋಂಕಿ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ, ಪಂಜಾಬಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪಂಜಾಬಿನ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಇದ್ವು. ಆ ಪ್ರತಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಲೇಖಕರ ಮನಸ್ಸು ಹಣ್ಣುಗಳ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए लेखक की नज़र आए. उस समय ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ನೋಡುಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಳಪಡಿಸುವಂತಹ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಲೇಖಕರ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿತ್ತು. ಸೇಬ್ देखते ही लेखक के जी ललचा उठा। बहुत ही सुंदर ढंग से सजे हुए रंगदार सेब को देखकर लेखक जी की जी ललचा उठता है, यानी खाने की इच्छा उत्पन्न होती है. ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಲೇಖಕರ ಮನಸ್ಸು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. तब लेखक जी को विटामिन और प्रोटीन के बारे में याद आता है. वे सोचने लगते हैं कि आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है. टमाटो को पहले कोई भी न पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. तब लेखक जी उन रंगदार गुलाबी सेब को देखकर उनका जी ललचा उठता है, और खाने का जी ललचा उठना इसका मतलब होता है खाने की इच्छा उत्पन्न होना. तब वे वहीं पर रुककर सोचने लगते हैं, यानी हमेशा लेखक जी उनके मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ जब भी बाहर जाते थे उस समय हर एक व्यक्ति उनसे यही चर्चा करते थे कि विटामिन और प्रोटीन युक्त आहार भोजन का सेवन करना सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है. इसलिए वे सोचने लगते हैं कि सेब के साथ साथ टमाटो भी भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. टमाटो को पहले कोई भी न पूछता था, लेकिन आज टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. ಆಗ ಆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಹೋದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಷಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಿಟಾಮಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಸೇವನೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಾಮಿನ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಭೋಜನವನ್ನೇ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಾಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಾದರೆ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅವರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಹ ಭೋಜನದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನೆನಪಾಗ್ತವೆ. ಟಮಾಟರ್ का इस्तेमाल कई बीमारियों की रोकथाम के लिए किया जाता है. ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಅಂಶಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನೆನಪಾಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಹ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕ ಭೋಜನದ ಈಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಹ ಭೋಜನದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು.
ಅಂದರೆ ಈ ಟೊಮೆಟೊಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವಪ್ಪ ಅವು ಅಂದರೆ, ಸುಬಹ ಸುಬಹ ಬಿನಾ ಪಾನಿ ಪಿಯೇ ಏಕ್ ಟಮಾಟರ್ ಖಾನಾ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೆ ಲಿಯೇ ಅಚ್ಚಾ ಹೋತಾ ಹೈ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದೇನೆ ಒಂದು ರಸಭರಿತವಾದಂಥ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅಂದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. अगर बच्चे को सूखा रोग हो जाता है तो उसे प्रतिदिन 1 गिलास टमाटर का जूस पिलाने से बीमारी में ಆರಾಮ್ ಮಿಲ್ತಾ ಹೇ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಣ ಚರ್ಮದ ತ್ವಚೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಆದರೆ ಆ ರೋಗದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए टमाटर बहुत फायदेमंद होता है. ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. गाजर का महत्व. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थे. लेखक सोचने लगते हैं कि गाजर पहले तो गरीबों की पेट भरने की चीज़ थी. ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊದಲಾದರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಷಯ, ಟೊಮೆಟೊ ಸಹ ಮೊದಲು ಯಾರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಭೋಜನದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಜೊತೆಗೆ ಗಜ್ಜರಿಯೂ ಸಹ ಈಗ ಭೋಜನದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ ತರಕಾರಿಯೂ ಸಹ ಆಗಿದೆ. अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे. अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है. ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅದರ ಪಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದರ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹಲ್ವಾ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಗಜ್ಜರಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಟಾಮಿನ್ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಜ್ಜರಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರಬಹುದು. तब वे उस एक दुकान पर सजे हुए रंगदार गुलाबी सेब को देखकर वे सोचने लगते हैं लेखक जी, जिस तरह टमाटो और गाजर खाने से हमारा सेहत अच्छा बनता है, उसी तरह सेब खाना भी बहुत ही आवश्यक है. तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं सेब का महत्व क्या है. रोज़ हमें सेब खाना क्यों ज़रूरी पड़ता है. सेब का महत्व इस प्रकार है. सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज़ खाइए तो डॉक्टरों की ज़रूरत न रहेगी. ಮಕ್ಕಳೇ, ಲೇಖಕರು ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಾಮಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರದ ಸೇವನೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಗಜ್ಜರಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಸೇಬನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು.
ಆ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಲೇಖಕರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ರೋज़ का अर्थ होता है ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರಿಂದ ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. स्वास्थ्य और सफ़ेद दांतों के लिए बढ़ती उम्र की वजह से मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव को दूर करने के लिए सेब में भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया को सही रखने में मदद करती है. ಹೇಗೆ ಈ ಸೇಬನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ದೂರ ಇರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗವೇ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಫೇದ್ ದಾಂತೋಂಕಿಲೆ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದಂತಹ ತುಂಬ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ನಾವು ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇಬನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರ್ತವೆ, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಸೇಬಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. डॉक्टर से बचने के लिए नीम कौड़ी तक खाने को तैयार होते हैं. हमेशा लोग डॉक्टर्स के पास जाने से बचने के लिए नीम कौड़ी तक खाने को तैयार होते हैं. छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इस तरह का बर्ताव को हम देखे रहते हैं. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇವಿನಷ್ಟು ಕಹಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೇಬ್ और रस स्वाद में आम से बढ़कर भी नहीं है, घटकर भी नहीं है. ರುಚಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೇಬನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಷ್ಟು ರಸಭರಿತವಾದಂಥ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮೀರಿಸುವಷ್ಟು ಸ್ವಾದ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೂ ಸಹ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಾದವನ್ನು ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವಂಥ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥ ಹಣ್ಣು ಇದಾಗಿದೆ. सेब अब केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है. ಸೇಬು ಕೇವಲ ಅಂದರೆ ರುಚಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಫಲವಾಗಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಹಣ್ಣು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. लेखक ने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर सेब मांगे. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅರ್ಧ kg ಸೇಬನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
दुकानदार ने लेखक से कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. ಅವನ ಅಂಗಡಿಯವನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು, ರಸಭರಿತವಾದಂತಹ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ತಂದಿರುವಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳಿವು, ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ತಿಂದು ನೀವು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದೆ ಅಂತ ನೀವು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. लेखक ने रुमाल निकाल कर देते हुए दुकानदार से कहा, चुन चुन कर रखना. ಆ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ, ಚುನ್ ಚುನ್ ಕರ್ ರಖನ, ಆರಿಸಿ 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 ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. दुकानदार ने तराजू उठाई, आधा सेर सेब तौल कर एक लिफाफे में रखा और रुमाल से बांध कर लेखक को दे दिया. ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಂಗಡಿಯವನು ಸಹ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಧ kg ಸೇಬನ್ನು ತೂಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲಿಫಾಫೆ, ಕಾಗದದ ಪೊಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಲೇಖಕರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಲೇಖಕರ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೇಖಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಂದು ಮನೆಗೆ, ಜಬ್ ವೇ ಲೇಖಕ್ ಜಿ ದುಕಾನ್ ಸೆ ಸೇಬ್ ಲೇತೆ ಹೇ ತೋ ಗರ್ ಆಕರ್ ದೇಖ್ತೆ ಹೇ. ಲೇಖಕರು ಆ ಸೇಬನ್ನು ತಂದು ಮನೆಗೆ ತಂದಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಮರುದಿನ ಆ ಸೇಬನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಸೇಬಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೇಬ್ ಕಾ ಹಾಲತ್. जब लेखक जी बाज़ार से सेब खरीद कर लाते हैं तो उसी दिन सेब नहीं खाते हैं, क्योंकि वो लेखक जी को बहुत ही अच्छी तरह से मालूम था कि सेब खाने का समय सुबह ही अच्छा होता है, इसलिए वे वैसे ही रख देते हैं और वैसे ही सो जाते हैं. लेखक की राय में रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का फ़ायदा नहीं है. ऐसा सोचकर लेखक घर लौटते ही लिफाफे ज्यों का त्यों रख दिया. लेखक जी सोचते थे कि सेब या कोई भी फल खाने का समय सुबह ही अच्छा होगा, इसलिए वे उस लिफाफे को जिस तरह लाते हैं वैसे ही रख देते हैं. ಫಲ್ ಖಾನೆ ಕಾ ಸಮಯ ತೋ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ್ ಹೈ. ಲೇಖಕರು ತಂದಂಥ ಹಣ್ಣಿನ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಂದಿದ್ರೋ ಹಾಗೆ ಜೋಕಾ ತ್ಯೋ ರಖದೇನಾಯನೆ ಹೇಗೆ ತಂದಿದ್ರೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ತಿನ್ನುವಂಥ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ತದನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಂದಿದ್ರೋ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. अगले दिन लेखक सुबह हाथ मुँह धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೈ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. तो सेब का हालत कैसा था? जब लेखक जी सुबह होते ही हाथ मुँह धोकर लिफाफे लेकर फल खाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो लेखक ने पहला सेब लिफाफे से निकाला तो सड़ा हुआ था. 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था. बच्चों, इस चित्र में आप सभी देख रहे होंगे. लेखक जी जब सुबह हाथ मुँह धोकर सेब खाने के लिए बैठते हैं लिफाफे लेकर, तब उस लिफाफे में से एक सेब निकाल लेते हैं तो वह सड़ा हुआ था. इस चित्र में हम देख रहे हैं ना, उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह 1 रुपये का आकार का छिलका गल गया था. ಲೇಖಕರು ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಮೊದಲನೆಯ ಸೇಬು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯದಷ್ಟು ಅದೇನಾಗಿತ್ತು, ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು, ಬಣ್ಣಹೀನವಾಗಿತ್ತು. ಚಿಲ್ಕ ಅಂದರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು. दूसरा सेब निकाला तो यहाँ आधा सड़ा हुआ था. पहला सेब
तो 1 रुपये का आकार का छिलका गल गया था, लेकिन जब लेखक जी दूसरा सेब निकाल लेते हैं तो दूसरा सेब भी आधा सड़ा हुआ था। ಲೇಖಕರು ಮೊದಲನೇ ಸೇಬನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆ ಸೇಬಿನ ಚರ್ಮದ ಒಂದು ಭಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯದಷ್ಟು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಸೇಬನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸೇಬು ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಜಬ್ ಲೇಖಕ್ ಜಿ ತೀಸರಾ ಸೇಬ್ निकाल लेते हैं, यह सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था. तीसरा सेब तो सड़ा तो न था, लेकिन हम इस चित्र में देख रहे हैं ना, क्या हुआ था वो बिल्कुल पिचक गया था. ಮೂರನೇ ಸೇಬನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮೇಲಿನ ಭಾರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಳಭಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟು ಮೆತ್ತಗಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಹಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು. चौथा सेब तो बेदाग था, लेकिन उसमें एक काला सुराख था, जैसे अक्सर बेरों में होता है. काटा तो भीतर वैसे ही दबे जैसे बेर में होते हैं. चौथा सेब तो सड़ा तो न था, लेकिन पिचक गया, अच्छा था, पिचक भी नहीं गया था. लेकिन क्या हुआ था, बेदाग था. जिस तरह बेरों में एक काला सुराख रहता है, उसी तरह सेब में भी काला सुराख था. काटा तो भी अंदर भी वैसे ही सुराख था. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸೇಬನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸೇಬು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟು ಅದು ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಣ್ಣು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ರಂಧ್ರ ಇತ್ತು. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಬಾರೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೀಜದವರೆಗೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಹುಳ. ಆ ರೀತಿಯ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು. ನಾವು ಬಾರೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಬಾರೆಹಣ್ಣು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಹಣ್ಣೇ ಬಾರೆಹಣ್ಣು. ಈ ಬಾರೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ರಂಧ್ರಗಳು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಂತಹ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬಾರೆಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. इस तरह सेब का हालत तो बहुत ही खराब था, एक सेब भी खाने लायक नहीं था. ಹೀಗೆ ಲೇಖಕರು ತಂದಂಥ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಸಹ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಂದಂಥ ಅರ್ಧ kg ಹಣ್ಣುಗಳೂ ಸಹ ಅರ್ಧ kg ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಸಹ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. चारों सेब खराब निकले, पर लेखक को पता लगा कि दुकानदार ने जानबूझकर उनके साथ धोखाबाजी की है. तब लेखक सोचने लगते हैं कि चारों के चारों सेब खराब निकले हैं, ये तो दुकानदार ने जानबूझकर मुझे धोखा दिया है. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂದಂಥ ಒಂದು ಸೇಬು ಸಹ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 4ಕ್ಕೆ 4 ಸಹ ಹಾಳಾಗಿದ್ವು. ಆಗ ಲೇಖಕರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅವನು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿರುವಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. इस तरह अगर हम भी नज़रअंदाज कर देते हैं, जब बाज़ार कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो बहुत ही होशियारी से खरीदारी करना चाहिए. अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो लेखक जी जिस तरह सेब लाते हैं घर को, उसी तरह के वस्तुओं को हमें भी घर लाना पड़ता है. तो लेखक जी आगे क्या करते हैं,
इन सेबों को बाहर फेंकते हैं या दुकानदार के पास वापस जाकर देते हैं, क्या करते हैं, तो उसके बारे में हम कल की कक्षा में देखेंगे। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೇಖಕರು ತಂದಂಥ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಸಹ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣ್ಣು ಸಹ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹಾಳಾಗಿದ್ವು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಹಾಳಾದಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಂಗಡಿಯ ಬಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೋ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. तो बच्चों, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद. तो फिर हम इसी पाठ के साथ कल मिलेंगे.